صدر مملکت کا قطر کا 3 روزہ دورہ دوحہ میں منعقدہ عالمی سماجی ترقیاتی کانفرنس میں شرکت۔ کانفرنس میں صدر آصف علی زرداری پاکستان کے سماجی ترقی اور جامع معاشی نمو کے اقدامات پر روشنی ڈالیں گے۔ دورے کے دوران مختلف عالمی اور علاقائی رہنماؤں اور بین الاقوامی تنظیموں سے ملاقات بھی متوقع ہے۔ 27ویں ترمیم کو ایسی خوفناک چیز بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جیسے طوفان ہو۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 27ویں ترمیم پر ابھی مشاورت کا آغاز ہوا ہے۔ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد چیزوں کو سامنے لائیں گے۔ اتفاق رائے کے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ صوبوں کے پاس جو وسائل ہیں ان میں توازن کی ضرورت ہے۔ نجی ٹی وی سے گفتگو۔ لاہور کا فضائی معیار اب بھی انتہائی مضر صحت۔ پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 358 ریکارڈ۔ تاہم پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسموگ کی شدت میں کمی آ گئی۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں شام سے ہلکی بارشوں کی پیش گوئی۔ کراچی میں دن کے اوقات میں گرمی کا راج برقرار۔ صبح اور رات میں خنکی بڑھنے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں معمولی کمی متوقع ہے۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن دوبارہ بحالی کی طرف گامزن۔ پی آئی اے انتظامیہ نے متبادل انتظامات کے تحت فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کر دیا۔ پی کے 245 اسلام آباد سے دمام اور پی کے 761 اسلام آباد سے جدہ روانہ۔ دیگر پروازوں کی روانگی کے انتظامات بھی مکمل۔ پی آئی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کسی بھی طبقے کو مسافروں کو زحمت دینے یا پروازوں میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ کراچی میں نشتر رود گارڈن تھانے کی حدود میں خوفناک حادثہ۔ تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار شہری کو رون ڈالا۔ حادثے میں خاتون بھی زخمی ہوئے۔ مشتعل شہریوں نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ حادثے کے بعد ڈمپر ایسوسی ایشن کے رہنما لیاقت محسود کی جائے حادثہ آمد۔ 20 سے 25 افراد کے آنے پر شہری مزید مشتعل۔ لیاقت محسود کے خلاف نعرے بازی، گارڈز نے فائرنگ کر دی۔ لیاقت محسود کا آج ڈمپر جلانے کے خلاف نیشنل ہائی وے بلاک کرنے کا اعلان۔ گورنر سندھ کا نوٹس، تحقیقات کا حکم۔ نیو یارک میں میئر کا الیکشن آج۔ مسلم امیدوار زہران ممدانی سمیت 3 امیدواروں میں مقابلہ۔ پولنگ سے پہلے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی نے حامیوں کے ساتھ بروکلن برج سے سٹی ہال تک مارچ کیا۔ خطاب میں زہران ممدانی نے صدر ٹرمپ کی جانب سے مخالفت کو اپنی طاقت قرار دیا۔ اور فیصل آباد 17 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی میزبانی کے لیے تیار۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا 1 روزہ میچ آج کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز دونوں ٹیموں کی بھرپور پریکٹس، ٹرافی کی رونمائی بھی کی گئی۔ کھلاڑیوں کو فوٹو سیشن بھی ہوا۔ کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کہا، پاکستانی ٹیم کی کپتانی کرنا اعزاز کی بات ہے۔ T20 سیریز جیتنے کے بعد کھلاڑیوں کے حوصلے بلند ہیں۔ افغانستان سرحد پار دہشت گردی ختم کرے، دہشت گردوں سے کبھی بات نہیں ہوگی۔ افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، کہا پاکستان نے امریکہ کو اپنی سرزمین سے افغانستان پر حملوں کی کوئی اجازت نہیں دی۔ ہم امن چاہتے ہیں، بہتر ہے افغان طالبان پر امن مذاکرات سے مسئلہ حل کریں، ورنہ ہم دوسرے طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا، پاکستان میں افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی میں افغان فوج کے سپاہی بھی ملوث ہیں۔ 3-4 ماہ کی جھڑپوں میں 112 خارجیہ سمیت افغان فوج کے 206 سپاہی بھی مارے گئے۔ رواں سال 1667 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ اگر دوبارہ حملہ کیا تو پہلے سے زیادہ شدید جواب ملے گا۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، سیاست سے دور رکھا جائے۔ غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پشاور میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان سے ریاستی اور سرکار کی تعلق رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی خبریں تخیلاتی، اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو حکومت کا دائرہ اختیار ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا نارکو اکنامی سے تعلق ہے۔ کے پی میں 12,000 ایکڑ پر پوست کاشت کی گئی۔ مقامی سیاستدان اور لوگ بھی پوست کاشت میں ملوث ہیں۔ تیرہ میں آپریشن کی وجہ سے افیون کی فصل تباہ کی گئی۔ وفاق کی 27ویں ترمیم کی تیاری۔ اسلام آباد سیاسی و آئینی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ وزیر اعظم نے پارٹی قائد نواز شریف سے ابتدائی مشاورت مکمل کر لی۔ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے قومی قیادت سے رابطے اور ملاقاتوں کا آغاز۔ ذرائع کے مطابق صدر وزیر اعظم کے بعض حساس اختیارات میں رد و بدل کے شقوں کو بھی شامل کرنے کا امکان۔ نئی ترمیم میں وفاق، صوبوں میں این ایف سی اور دیگر طے شدہ اختیارات میں بھی تبدیلی کا امکان۔ 27ویں ترمیم پر پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطے کیے جائیں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म की पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पैगाम कहा, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में नून लीग के वफ़द ने सदर और मुझसे मुलाकात की। 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की गई। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। NFC में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, वफाक में वापसी की तरमीम भी शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लिखा, सदर की कतर से वापसी पर पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को होगा, जिसमें पार्टी पॉलिसी तय की जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। 27वीं तरमीम के हवाले से सियासी मुशावरत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और ख़रीदा में गुफ्तगू। कहा, किसी के ओहदे में तरमीम से मुतालिक कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। मुस्तक़बिल में आइन के हवाले से अदालतें कायम की जा सकती हैं। बिलावल भुट्टो अवामी रद्दअमल जानने के लिए 27वीं तरमीम की खबर सामने लाए, लेकिन अवामी रद्दअमल जो भी हो PP वही करेगी जो उन्हें हुक्म मिलेगा। PTI के सेनेटर अली जफर कहते हैं, 27वीं तरमीम में सदाती इख्तियारात और NFC को छेड़ा जा रहा है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को ट्रॉफी समझती रही है। देखना चाहते हैं कि 27वीं तरमीम पर क्या अपोजिशन लेती है। इस्तांबुल में अरब इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का अहम इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कहा, खित्ते के मुस्तकिल अमन के लिए आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत नागुज़ीर है। 1967 से कबल की सरहदों के मुताबिक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम हो। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान का कहना था कि गज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्सेस की तैनाती के लिए मुत्तफ़िक़ा फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं। फ्रेमवर्क मुकम्मल होने के बाद ही अफ़वाज की तैनाती पर फैसला किया जाएगा। हमास की जानिब से हवाले की गई तीनों लाशें इसराइली फौजियों की निकली। इसराइली हुक्काम की तस्दीक, अमरीकी निजात कैप्टन के बाक़ियात भी शामिल। बाकी 8 यरग़मानियों की लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। मुआहदे के तहत इसराइल ने भी 45 फ़लस्तीनी कैदियों की बाक़ियात ग़ज़ा में हुक्काम के हवाले कर दी। बेशतर पर शदीद तशद्दुद के निशानात। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की 145 खिलाफ वर्जियाँ, ग़ज़ा में हमले और फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी आबादकारों ने भी मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइल की हिमायत तर्क करने तक अमरीका से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने साफ साफ कह दिया, बोले अमरीका खित्ते में मुदाखलत और अड्डे ख़त्म करे तो ताउन का सोचेंगे। अमरीका से ईरान के इख्तिलाफ़ात सियासी नहीं, नज़रियाती और उसूली है। तकब्बुर पसंद फितरत फरमाबरदारी के सिवा कुछ कबूल नहीं करती। अमरीका वसाइल और कुदरती ज़खायर पर कब्जा करके अक़वाम की तक़दीर का मालिक बनने को अपना हक समझता है। पाकिस्तान, चीन, रूस और शुमाली कोरिया खुफिया एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा, पेंटागन को फौरी तौर पर एटमी तजुर्बात दोबारा शुरू करने की हिदायत दी। हम सब कुछ अवाम के सामने रखते हैं। अगर दूसरे ममालिक तजुर्बात कर रहे हैं तो हमें भी करने होंगे। तजुर्बात करेंगे, धमाके नहीं। लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा और कसूर के मेयार की शरह 500 तक पहुंच गई। फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत की मरबूत पॉलिसी और रोज़ाना मॉनिटरिंग से आलूदगी में कमी आ रही है। लाहौर समेत तमाम अज़ला में स्मॉग के खात्मे तक कार्रवाइयाँ बिला ताख़ुर जारी रखी जाएँ। कराची में ई चालान निज़ाम का नफाज। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयाँ 24 घंटे के दौरान मज़ीद 2790 शहरों के चालान, सबसे ज्यादा 1607 चालान सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। तेज रफ्तारी से ड्राइविंग पर 59, बगैर हेलमेट पर 743 चालान किए गए। लाल सिग्नल जंप करने पर 150, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर 73 चालान किए गए। महकमे सेहत सिंध की चोरी पकड़ी गई। कराची में डेंगू के केसेस को छुपाने की नाकाम कोशिश। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता रोज कराची भर से डेंगू के सिर्फ 16 नए मरीज दाखिल हुए, जबकि शहर के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़श्ता रोज 34 मरीज दाखिल हुए। सिविल अस्पताल में 22, जिला अस्पताल में 12 नए मरीज दाखिल हुए। AS सिविल अस्पताल के मुताबिक गुज़श्ता रोज 219 अफराद के डेंगू टेस्ट किए गए, जिनमें 39 अफराद के डेंगू मस्बत आए। कराची मेरा शहर है और इसी ने मुझे पहचान दी। अदाकारा सबा कमर की कराची से मुतालिक बयान पर अदाकार फैसल कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा, बहुत से लोग शहर की नाक़िस सूरत हाल की वजह से नकल मकानी कर चुके हैं। कराची की हालत वाकई अफसोसनाक है, जो पंजाब या दीगर इलाकों में देखने को नहीं मिलती। सीनियर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि कराची बानी पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना का शहर है, इसलिए इसकी एक अलग पहचान और अहमियत है। कराची में 4 रोज़ा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का आगाज। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट
सालेह अल जासिर और वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एहसन इकबाल ने कहा, पाक बहरिया का बहरी वसाइल के हवाले से आगाही बढ़ाने का ये इक़दाम काबिल तहसीन है। नुमाइश में 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल अक़वामी और मुल्की इदारे शरीक हैं। मगरबी सूडान के इलाके दारफोर में सूरत हाल बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई। अल-फाशिर और अतराफ के इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी अरब अमारात की सरपरस्ती में फ़ाल मिलिशिया RSF की नई पेशकदमी की तैयारी। हज़ारों अफराद को यरगमाल बना लिया। नकल मकानी के तमाम ज़राए ज़ब्त। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर RSF की कार्रवाइयाँ इसी तरह जारी रहीं तो दारफोर और आस पास के इलाकों में इंसानी बहरान मज़ीद गहरा हो सकता है।